डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर हाज़रे अस्सलाम वालेकुम बेलियो असां पंजाबी किताबां दे हवाले दे नाल जिहड़ा एक नवां सैगमेंट शुरू कीता सी। अज असी जिहड़ी नवीं किताब लैके आए हाँ साडे नाल जिहड़े अज मेहमान ने तुहाडे जानी पछानी शख्सियत जनाब मुहम्मद अनवर राणा होरी जिहड़े कि पंजाबी शायरी दे उत्ते गज़ल नज़म दे उत्ते और अजोकी शायरी दे हवाले दे नाल बड़ी डूंगी नज़र रखते हैं। जनाब अनवर साहब अज साडे कोल किताब है सोचां सोची पईयां। ये जी इफ्तिखार अहमद फलकी होरां दी किताब है जिहड़े कि फरूखाबाद दे रहने वाले ने और शागिर्द ने तनवीर बुखारी होरां दे। बिल्कुल क्या बात है जी, क्या बड़ा नाम है, एक नाम है, क्या बड़ा नाम है जी। पंजाब दा पाकिस्तान दा बल्कि पाकिस्तान तो बाहर उन्हां दी बड़ी पहचान है जी। तारुफ कराउण दी ते जरूरत ही गल है कि मैं ना इस किताब ते गल करदे हां एक गल जरूर कहांगा कि आउंदी होई आउंदे समय दी पंजाबी शायरी नूं जिहड़े रंग लगने ने ना वो तनवीर बुखारी दे लाए हुए बूटियां तो लगने ने। बिल्कुल तनवीर बुखारी दे लाए हुए बूटे वीर सिपाही हो गया, शाहरज़ाक वट्टू हो गया, इफ्तिखार अहमद फलकी हो गया, होर बड़े बड़े नां ने। ए वो कुछ नां ने जिहड़े उस इलाके दे विच उन्होंने जिहड़े पंजाबी दे बूटे लाए ने अज घन छावां दरख्त बन गए ने और वो पंजाबी अदब नूं फैला रहे ने। और वाहद शायर है सोचां सोची पईयां दा इफ्तिखार अहमद फलकी जिन्हें अजोके समय दी नज़म लिखी है। उहदी नज़म दे विच सारे जदीद लफ्ज़ नवे रंग दे नाल सामने आए ने और मैं समझना कि अज के समय दे विच उन्हें टैलीफोन, वेंटीलेटर, डिस्क, डिश, ओल्ड एज होम, डिस्क और इस तरह के जिन्हें भी साडे मोबाइल के हवाले दे नाल, कंप्यूटर के हवाले दे नाल, नैट के हवाले दे नाल नवे समय के सारे लफ्ज़ पंजाबी दे विच उन्होंने वरते ने। फलकी साहब की ना एक खसूसियत है जिवें कि किताब का नाम ही उन्होंने रखा कि सोचां सोची पईयां। जी क्या बात है कि सोचां सोचदियां ने कि गल किस तरह की जाए। ऐसियां ऐसियां गल्लां ने जिहड़ियां आम तौर दे उत्ते नहीं लोग करदे। जी 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 ते वो सोचते हैं कि किस तरह की जाएगी, सोचां सोचदियां रहिंदियां ने। मैं समझना कि उन्होंने इस किताब दे विच जदीद शायरी जिहड़ी है और नवे ख्याल उन्होंने शायरी की सब तो वड्डी खसूसियत जिहड़ी मैनूं लगी है ना वो ये उन्होंने दिलेरी। क्या बात है, दीदा दिलेरी ना। अच्छा वो बाकी चूंकि बुले शाह नूं ना पढ़िया, शाह साहब नूं पढ़िया, बारिश साहब नूं पढ़िया, एक गल उन्हां दे जिहड़ी अंदरों निकलदी है ना वो इफ्तिखार अहमद फलकी एक ऐसा शायर है जिहड़ा नज़म नूं हयाती तो हयाती नूं नज़म आखदा है। मैं तुहानूं अनवर साहब नज़म सुनने आ ओहदी ओहदे नेड़े हयाती दे दो ही पक्ष ने, या ते रब अगे झोली अड्ड के बह जा ते या पैरों कंडा कड्ड के ते टुरदा रह, बेर समझ तरकोने ना खा बिल्कुल ते काड़ ना पी, बल्कि हयाती गुजार ते भरपूर जीवन दे नाल गुजार। जी तुसीं नज़म सुना लगे सुना दी केड़ी? वेखो वो अज दे हालात दे मुताबिक ही नज़म है। जी जी डॉलर कहे रुपइयां ताईं कमियों हाँ चौधरियां दा टिल जे तकना 150 इकट्ठे होके आओ। 150 अच्छा जी अज दे 194 दे हो जे अज दे समय च इफ्तिखार फलकी साहब वेख्या जाए ते हुण ते वाकई तुहाडी गल जिहड़ी है मैं समझना कि पंजाबी शायरी दे विच एक नवां रंग दिंदी है, सोचण दा एक नवां पक्ष दिंदी है और सोच नूं एक जदीद वेले दे नाल टुरन दा अंग दिंदी है। जदों तुसां नज़म लिखी होनी है उदों हो सकदा है 150 रुपये का, यानी कि एक अही 150 इकट्ठे होके आइए तो फिर एक चौधरी ते जाके मत्थे लगिए फिर भी असीं माड़े हाँ। ते इफ्तिखार अहमद फलकी साहब अज 194 का हो गया जे। तुहाडी गल जिहड़ी है वड्डी हुंदी है इफ्तिखार साहब कि तुसां जिहड़ी गल कीती है सियाणी सूझ वाली ते सूझवाना वाली गल कीती है। वाकई तुहाडी नज़म जिहड़ी है वो अजोके समय दे विच हंडाण दे सुनाण दे ते सज्जना नूं दस्सण दे काबिल है कि यार नज़म इंज लिखी जाती है। जी अनवर साहब तुसीं उन्होंने मतलब गल कीती है, उन्होंने एक नज़म है जी जी छोरी छवि पुछो डिक्की जी पुछो डिक्की लगे रहने असीं पुछो डिक्की लगे रहने जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब ये दस्सिया कि जीवन कोई गुड़ दी ढेली नहीं। हाय 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 क्या बात है, यानी हकीकत नूं बयान करन दा उन्हां दा एक अपना अंदाज है जी। बिल्कुल होना भी चाहिए जी, होना भी चाहिए। जीन हंडाना की है जिउं तुम्मे दा काढ़ा पीना, वाह बेर समझ तरकोने खाना। कैसी गल है, क्या बात है। दलेरी सिर्फ यही नहीं कि तुसी बेमौके ते बेतरीके नाल गल करदे हो, गल करन दा एक तरीका एक ढंग है। उन्हां वो गल जिहड़ी गल आम लोग नहीं करदे उन्होंने करती है। उन्होंने खंजर नहीं मारिया, उन्होंने नश्तर वरतिया जिहड़ा डॉक्टर वरतदा है। क्या बात, ऑपरेशन कीता हर उस चीज़ का जिहड़ा दुख इंसान नूं लगा होया, जिहड़े फोड़े फिंसियां निकलियां ने उन्होंने दिखाया ते उन्हां दा इलाज कीता, उन्हां छुरे नहीं मारे। अनवर साहब मैनूं उन्हां दी इस किताब सोचां सोची पईयां दे विचों यकीन करो जिहड़ी नज़म सब तो सोहनी लगी है ना वो नज़म दा नाम है सरनामा है जी तौबा।
ਤੌਬਾ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਫਲਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਭਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੋ ਜੀ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਬਾ। ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਬਰੋਂ ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਬਰੋਂ ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆਂ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਔਰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਤੋਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਤੋਬਾ ਦੇ ਫਿਕਰੀ ਖਲਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖੋਲ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆਂ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੋਬਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਫਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਕਰੀ ਖਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਿਓ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੀਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲਸਨ, ਛਾਡੋ ਭਲਿਆ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬੀਤ ਗਈ ਏ, ਆਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਾਈਂ ਬਲਬ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਜ਼ਮ ਤੂੰ ਆਪਣੀ। ਸਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਫੁੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀਦ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਦੀਦ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਫਲਕੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਸਥਾਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੱਖਰ ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਮੂਰ ਦਾ, ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਰਜ਼ਾਕ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੀਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮਲਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਜੀ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ, ਵਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦੱਖ ਸੀ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਹਾਂ, ਰਾਂਝੇ ਵਰਗਾ ਜੁੱਸਾ ਉਹਦਾ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਰਾਂਝੇ ਵਰਗਾ ਜੁੱਸਾ ਉਹਦਾ, ਪੈਰੀਂ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਸਾ ਉਹਦਾ, ਵਾਹ, ਪੈਰੀਂ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਸਾ ਉਹਦਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ। ਰਾਂਝੇ ਵਰਗੇ ਭੇਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਵਾਹ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਵਾਂਗੋਂ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਗੱਜਦਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਤੋਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਅਗਰ ਸੁਣਾਉਣ ਬਈਏ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਭਾਈਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਪੀਰ ਸਿਪਾਹੀਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਸਾਂਝ ਦਾ, ਆਪਣਾਈਅਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਫਰੂਕਾਬਾਦ, ਮੰਡੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਵ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਇਫਤਿਖਾਰ ਫਲਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾਕ ਭੱਟੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ,
ਕਿਧਰੇ ਤੈਮੂਰ ਅਫਗਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 2022 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਗਤ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੋਜ ਪਰਖ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਔਲਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸੁਨੇਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਫਲਕੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ MPhil ਦਾ ਜਾਂ MA ਦਾ ਮਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ।